The area adjacent to Hezamara Bazar became tense on Wednesday night over the construction of a BJP office. Disagreements between the two alliance partners are steadily increasing. Several BJP workers were reportedly injured in an attack by Tipra Montha activists. The critically injured BJP workers are currently undergoing treatment at Agartala GB Hospital. As the ADC elections draw closer, the political temperature in the hills continues to rise. Despite both the BJP and Tipra Montha being part of the same government, neither side is willing to yield an inch of ground to the other without a fight. Instead of forming an alliance, both parties are currently preparing to contest the ADC elections separately. While the BJP is focusing on expanding its organizational strength in the hills, Tipra Montha is making desperate efforts to retain its dominance. On Wednesday, the foundation stone for a new BJP office was laid near the Hezamara Bazar area under the Simna Assembly constituency. This move has reportedly unsettled Tipra Montha, as a functional BJP office in that locality would allow the party to conduct its activities more effectively, potentially denting Tipra Montha's vote bank. In this tense atmosphere, Tipra Montha supporters allegedly launched an attack on Wednesday night against BJP booth president Dukhia Debarma, dedicated worker Hiran Debarma, and several other involved in the construction of the party office. Both Dukhia and Hiran Debarma sustained serious injuries and were rushed to GB Hospital that night. Upon hearing the news, Minister Tinku Roy, State BJP General Secretary Bipin Debarma, and other leaders rushed to the hospital. Chief Minister Dr. Manik Saha and State BJP President Rajiv Bhattacharjee also inquired about the health of the injured workers over the phone. After visiting the victims at GB Hospital, Minister Tinku Roy stated that Tipra Montha workers carried out the assault, leaving a BJP worker with a head injury. He remarked, "This incident is unacceptable. It is not right for a political party to resort to continuous violence. The party's top leadership will deliberate on this development." আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির একজন কার্যকর্তা হেজামারাতে দলীয় কাজে তিনি যখন বসেছিলেন, সেখানে অতর্কিত কিছু সেখানকার সমাজদ্রোহী এবং সঙ্গে কিছু পলিটিক্যাল কার্যকর্তাও অন্য পার্টির, যারা এসে ওর উপরে আক্রমণ করে। বিশেষ করে যারা মোথার কয়েকজন সেখানে নামধারী যারা, তারা তার উপরে আক্রমণ করে এবং তার মাথা ফেটে যায়, মাথাতে ৬-৭টা শিলি লাগে এবং গুরুতর আহত হয়। লোহার হাতুড়ি দিয়ে তাকে জখম করে এবং সেখান থেকে হসপিটালে নিয়ে আসে। তাকেই দেখতে আসি, এখন সিটি স্ক্যান হচ্ছে এবং হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রায় তো এরকম ঘটনা দেখা যাচ্ছে। দেখুন, এই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার আমরা নিন্দা জানিয়েছি বা আমরা অনেকবার সেগুলোকে নিয়ে পুলিশ কমপ্লেইনও হয়েছে, তো সেটাও হবে, কিন্তু এগুলো কাম্য নয়। একটা এরকম পলিটিক্যাল পার্টি প্রতিনিয়ত সন্ত্রাস করবে, এটাও তো ঠিক নয়। তো সেটা নিয়ে ভাববেন, আমাদের ঊর্ধ্বতন যারা আছে তারা সেগুলো নিয়ে ভাবছেন। Speaking in front of the media, BJP State General Secretary Bipin Debarma said that FIR has been filed against the accused involved in the attack. আজকে আমরা একটু আগে শুনতে পারলাম, সম্ভবত হেজামারাতে আমার পার্টি অফিস নতুন উদ্বোধনের জন্য কাজ চলছে। তো আমাদের কর্মীরাও সবাই উৎসাহের মধ্যে তারা এই পার্টি অফিসের জন্য কাজ করছিল। তো কাজটা সেরেই তারা বাড়ি যাওয়ার পথে তাদেরকে রাস্তার মধ্যে আটকিয়ে টিপ্রা মোথার মানে কিছু যারা ওইখানের উশৃঙ্খল বাহিনী আমাদের কর্মীদের উপরে ওনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তারা প্রাণঘাতী হামলা চালায় ওনারা। তো এখন জিবি হাসপাতালে ওনারা খুব সিরিয়াস কন্ডিশনে আছে। তো আমরা এটাই বলতে চাই যে এইভাবে হামলা হুজ্জিত করে বিজেপির পার্টি অফিসকে এই বাধা দেবে, কাজকর্মকে বাধা দেবে, সেটা কোনোভাবেই বিজেপি আমরা চুপ করে থাকবো না। এটার অ্যাকশন যেহেতু দিছে, তো রিয়াকশনও ওনারা পাবে এবং যারাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আমরা অলরেডি নাম আমরা পেয়েছি। তো আমরা আজকে রাত্রের মধ্যেই থানার মধ্যে এফআইআর করছি। আইন আইনের পথে চলবে, কিন্তু এইভাবে আমাদেরকে হামলা হুজ্জিত করে আমাদের কর্মীদেরকে
মারার উদ্দেশ্যে হামলা করবে, সেটা আমাদের বিজেপি কোনোভাবে চুপচাপ করে আমরা বসে থাকবো না। এটার মানে রিয়াকশান আমরা দিমই, এবং সে যেখানেই থাকুক, পাতালেই থাকুক বা মর্তেই থাকুক বা স্বর্গেতেই থাকুক, কাউকে ছাড়া হবে না। এইভাবে মানে গুন্ডাগিরি করে, হামলা হুজ্জুতি করে সবসময় এলাকার মধ্যে একটা উশৃঙ্খল করার জন্য চেষ্টা করবেন এবং রাজ্যের একটা শান্তি শৃঙ্খলাকে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করবেন। এটা আপামর জনগণ থেকে ধরে এটা সবাই কেউ মেনে নেবে না। এই একটা সুন্দরভাবে তারা পার্টি অফিস তারা করতে যাচ্ছে। এর মধ্যে সকাল থেকে তারা কোনো সময় লাঠি লইয়া, কোনো সময় দাও কোদাল লইয়া, যেভাবে আমাদের কর্মীদের উপরে হামলা করা হয়েছে, হেমার, বন্দুক, দাও কোদাল, টোটালি তাদেরকে জানে মারার উদ্দেশ্যে তারা হামলা চালায়। তো এটা কোনোভাবে আমরা সেটা বরখাস্ত করবে না। আইনের পথে চলবে, সে যেই কেউ হোক, তাকে কোনোভাবে আমরা সাড়া দেব না। কারণ আমরা যারাই আজকে আমাদের বুথ প্রেসিডেন্ট দুখিয়া দেববর্মা এবং হিরণ দেববর্মা, আমাদের পার্টির কার্যকর্তা, একনিষ্ঠ কার্যকর্তা, তাদের উপরে যেভাবে হামলা উদ্ধতি করবে, সেটা বিজেপি চুপচাপ করে বসে থাকবে। আমরা কোনোভাবে চুপচাপ করে বসে থাকবো না। এটার ইয়েগুলা আমরা অবশ্যই আজকে থানার মধ্যে আমরা এফআইআর করুম। এফআইআর মধ্যে আইনের পথে চলবে, যা হবার হবেও করে দেখা যাবে। কতজন আহত হয়েছে? এখন অবধি দুজন এসেছে, এবং বিশেষ করে পুলিশ ওইখানে বাধা দিতে গিয়ে পুলিশকে পর্যন্ত হামলা করে। তো ওরা এই গুন্ডা বাহিনীরা তারা কোন সমাজের, তারা কি মানুষ না পশু? এইভাবে পুলিশের উপরে হামলা করবে, মানুষের উপরে হামলা করবে, তাও এই প্রাণঘাতীর হামলা, ডাও কোদাল লইয়া, হ্যামার দিয়া, হাতুড়ি দিয়া। তো সেটা কোনোভাবে আমরা মেনে নেব না। এটা আপামর জনগণ, এটার সুষ্ঠু বিচার আমরা সবাই চাবো। এটা এই বিষয় নিয়ে আপনি রাজ্যের বিজেপি সভাপতি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? অবশ্যই কথা হয়েছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রদেশ সভাপতি, ওনারা বরাবর ফোন করে খবর নিচ্ছেন আমাদের কর্মীদের বিষয়ে। ওনারাও দেখবেন এই বিষয়গুলো। আমরা আমাদের যে হায়ার অথরিটি, ওনাদের কাছে আমরা অলরেডি পৌঁছে দিয়েছি বিষয়গুলো। While responding to a journalist's question regarding the Hazamara incident, the Chief Minister stated that he had spoken with the Tipra Motha Supremo as recently as Thursday morning. He further mentioned that on Wednesday night he personally instructed the police to ensure that no one involved in the Hazamara incident is spared. কি বলবো, আজকেও সকালে ওনাদের যে সুপ্রিমো আমাকে বার্থডে উইশ করেছে, কিন্তু আমি একবারের জন্য ওনাকে আমি এই বিষয়ে কথা বলিনি। আমি একবারও ওনাকে বলিনি যে এইরকম ঘটনা হয়েছে। আইনের পথে চলবে, এবং সেটা আমি কালকেই রাত্রিবেলায় আমি পুলিশকে বলেছি কাউকে যেত না ছাড়ে। এবং ওনারা যখন আপনারা দেখেছেন এখন প্রতিটি জায়গায় যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে, পুলিশ কিন্তু অ্যারেস্ট করছে, এবং যা যা মানে আইনের শাসন যা যা দরকার সেইভাবে কিন্তু সাজাও হচ্ছে অনেক জায়গায়। তো আমি বলে দিয়েছি কালকে যে কোনো অবস্থায় যাতে না ছাড়া হয়। কিন্তু আমরা কমজোর হয়ে কাউকে বলবো যে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, দ্যাট আই উইল নট টেল। উইশ করেছে, ভালো, ভেরি গুড, আমিও উইশ করব যখনই হবে। কিন্তু বোঝা উচিত, এবং একদিকে বলছেন যে আমরা এই ধরনের যারা করছে এদের কোনো জাতপাত নেই, কোন ধর্মের, কোন রাজনীতির গোষ্ঠীর আমরা জানি না। আবার আরেক দিক দিয়ে এই ছদ্মবেশে ওনারা এটা করছে, তো ওটা বোঝা উচিত এই রাজনীতি না করা। আজকের দিনে আর কি বলবো, আমরা যে কথাগুলো আমি সেদিন সেই ছামনুতে আমি যে কথাগুলো বললাম, দেখলো যে সত্য কথাগুলো বলে দিয়েছি, আর এখন সত্য কথা হজম হয় না। এটাকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আবার সেই গোয়েবলসেও কাদায় বলছে আমি নাকি অজ্ঞ, ইতিহাস আমি জানি না। তো আমি দেখলাম যে পরের দিনেই এর সাথে সাথে আমাদের বিজেপির যে পেজ থেকে উনার উত্তর কিন্তু অলরেডি দিয়ে দিয়েছে যে কি বলছেন আর কি ইতিহাস ছিল। তো কি বলবো না, ওনারা তো এইভাবে রাজনীতি করে এসেছেন, সামনে একরকম বলেন আর পিছনে আরেক রকম বলেন। আর এই ধরনের রাজনীতি মানুষ পছন্দ করছে না, মানুষ বুঝে। আমি সব কটার প্রশ্নের উত্তর ওনাকে আমি দেবো। The power struggle between two parties in the hills is resulting in the grassroots worker of both sides being victimized. Out of a lust for power, Tipra Motha is as reluctant to break its alliance with the BJP as it is unwilling to leave the government. The question remains, how long will Tipra Motha continue this kind of politics by misleading the common people? Reported by Pranav from Agartala, Chinikhona.